हर हर महादेव 15 जून 2026 सोमवार ज्येष्ठ मलमास अमावास्या दिन 8 घंटा 40 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र मृगशिरा रात्रि 7 घंटा 57 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 11 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 22 मिनिट, चंद्रोदय 5 घंटा 26 मिनिट, चंद्रास्त 7 घंटा 48 मिनिट। जमगंड 10 घंटा 46 मिनिट रु 12 घंटा 27 मिनिट, कुलिका काल 2 घंटा 7 मिनिट रु 3 घंटा 39 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 54 मिनिट रु 1 घंटा 47 मिनिट एवं 3 घंटा 35 मिनिट रु 4 घंटा 28 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा रु 12 घंटा 54 मिनिट, अमृत काल 11 घंटा 27 मिनिट रु 12 घंटा 51 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 9 मिनिट रु 4 घंटा 57 मिनिट। 15 जून 2026 सोमवार राहु सकाल 7 घंटा 25 मिनिट रु 9 घंटा 6 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सकाल 8 घंटा 40 मिनिट समय चंद्रमा वृषभ राशि छाड़ी मिथुन राशि रे संचार करिवे। केतु देवंक गोचर प्रभाव 15 जून 2026 रे केतु देव सिंह राशि रे अवस्थान करुछन्ते। 29 मार्च 2026 रे केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रु बाहरी मघा नक्षत्र रे प्रवेश करिवे एवं 5 डिसेम्बर 2026 पर्यंत सेठारे अवस्थान करिवे, अर्थात प्राय 9 मास धरी केतु मघा नक्षत्र रे रहिबे। मघा नक्षत्र सिंह राशि रे अवस्थित थिबारु एहा राजा अधिकार सम्मान और पैतृक गौरवर प्रतीक बोली मना जाए। केतु निज अधिपति नक्षत्र रे दीर्घ समय रहिबो। प्राय 18 वर्ष पूर्वरु केतु एपरी दीर्घ समय पाई मघा नक्षत्र रे अवस्थान करिथिले। सेतिपाई 2026 रो एही गोचर को एक दुर्लभ और प्रभावशाली घटना बोली देखा जाए। मेष राशि केतु देवंक गोचर प्रभाव 15 जून 2026 रे केतु देव सिंह राशि रे अवस्थान करी मेष राशि रो पंचम भाव रे गोचर करुछन्ति। एही भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, बुद्धि एवं सृजनशीलतार प्रतीक रहिछि। केतुंको एही गोचर आपणको आध्यात्मिकता एवं गभीर चिंतन प्रति आकर्षित करिपारे। धन संबंधी कार्य सतर्क रहिबा आवश्यक। अनुमान आधारित निवेश किंबा जुआ प्रवृत्ति दूरेई रहंतु। योजनाबद्ध भाव में काम कले आर्थिक स्थिति स्थिर रहिबो। प्रेम संपर्क में केबे केबे दूरता किंबा भावनात्मक अस्थिरता अनुभव होई पारे। संगीक सह खोला मन रे कथाबार्ता करिबा एवं धैर्य रखिबा आवश्यक। क्यारियर, शिक्षा, गवेषणा, आध्यात्मिक क्षेत्र, लेखन एवं सृजनशील कार्य भल सुजोग मिलिबो। चाकरी किंबा व्यवसाय रे धैर्यर सहित निष्पत्ति नेबा उचित। स्वास्थ्य, मानसिक चिंता, अनिद्रा किंबा एकाग्रता अभाव देखा जाई पारे। प्रतिकार, मंगलवार दिन किंबा गुरुवार दिन भगवान गणेशଙ୍କ पूजा करंतु। ओम केतवे नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। वृषभ राशि केतुदेवଙ୍କ गोचर केतुदेव सिंह राशि रे अवस्थान करी वृष राशि चतुर्थ भाव रे गोचर करुछन्ति। एही भाव घर, परिवार, माता, संपत्ति, जानवाहन एवं मानसिक शांतिर प्रतीक रहिछि। केतुंको एही गोचर आपणको आध्यात्मिक चिंताधारा प्रति आकर्षित करिबो एवं घरोई जीवन रे किछि परिवर्तन आनिबो। धन, जमी, घर किंबा जानवाहन संबंधी कार्य रे सतर्कता आवश्यक। अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे, तेणु आर्थिक योजना करी चलिबा उचित। पैतृक संपत्ति संबंधी विषय रे लाभर संभावना रहिछि। प्रेम, परिवार एवं संगीक सह छोट घाट मतभेद देखा जाई पारे। धैर्य एवं मधुर व्यवहार संपर्क को मजबूत रखिबो। क्यारियर, रियल इस्टेट, कृषि, शिक्षा, गवेषणा एवं आध्यात्मिक क्षेत्र थिबा व्यक्ति माने भल सुजोग पाई पारंती। स्वास्थ्य, मानसिक अशांति, निद्रा समस्या किंबा छाती और पेट संबंधी छोट असुविधा देखा जाई पारे।
ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଂଯୋଗ, ଲେଖନ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସାହସକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଧନ, ମିଡ଼ିଆ, ଲେଖନ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଛୋଟ ନିବେଶ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ଗଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତେ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଊର୍ଜା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପରୁ ଥକାଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି କେତୁ ଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କର୍କଟ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇପାରେ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ ଆୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଚନ, ଗଳା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 15 ଜୁନ 2026ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଭାବ, ଏହି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଦିଗ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। କେବେ କେବେ ଏକାକୀପଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଧନ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୂରତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ଅନିଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଥକାଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି କେତୁଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। 15 ଜୁନ 2026ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ବ୍ୟୟ, ବିଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଉତାର ଚଢ଼ାଉ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅନିଦ୍ରା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିକାର: ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଁ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତୁଲା ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ମିତ୍ର, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଲାଭ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପୁରୁଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରିୟର, ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମିଡ଼ିଆ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଥକାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର: ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଁ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି, କେତୁଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିଛା ରାଶିର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଗବେଷଣା, ପରାମର୍ଶ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କମ୍ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଖୋଲା ମନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର: ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓଁ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଧନୁ ରାଶିର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ପିତା ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ଜୀବନର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଧନ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଦେଶ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକାଶନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମକର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଜୀବନରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ। ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସା, ବୀମା, ରହସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସଂଯମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ଥକାନ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗିତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଭାଗିତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ନେବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରାମର୍ଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୂରତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ପରାମର୍ଶ, ଆଇନ, ଗବେଷଣା, ଆଇଟି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 15 ଜୁନ 2024ରେ କେତୁଦେବ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମୀନ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ସେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇପାରେ। ଧନ, ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଚାକିରି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା, ଆଇଟି, ଗବେଷଣା, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ, ତଥାପି ପାଚନ ଏବଂ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।